सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਐਕਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ। सो इस लिए यदि मर्यादा के लिए बहुत कुछ इन्ना आसान विषय नहीं कि ट्वीट करता ते कैबिनेट च लिया ते सवेर नूं हो गया। सवाल इस दे तरीके दा है, सवाल इहदे ढंग दा है कि जदों तुसीं जथेदार लाउणा होवे तां तुसीं हाथी ते बिठा के भी लिआउणे हो, तां तुसीं ढोल नगारिਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत भी करदे हो, तुसीं फुल्लां ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ भी पाउने हो, ਸਰੋਪਾਓ भी भेंट करते हो, जयकारे भी लाने हो, तो जदों तोड़ना होवे तद कहंदे जी असीं फैसला कर लिया कि जथेदार साहब हटा के आना। ठीक है जी, घरे फोन करके कहते हैं कि आयो ना जी जथेदार साहब कल तो असीं नवां जथा रख लिया, थोड़ी छुट्टी। तो इसलिए ये तो साफ समझ आउंदा है कि ये मसला श्रोमणी कमेटी का नहीं है, ये मसला अकाली दल का है। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर बार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंद्र जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, गुरबाणी के प्रसारण नूं लैके मुड़ तो SGPC ते CM भगवंत मान आमो सामने हो गए ने। हुण 1925 सिख गुरुद्वारा एक्ट है, उस दे विच कहंदे सोध कीती जानी है, उस तो बाद जिहड़े टेंडर की जरूरत नहीं होवेगी, हर चैनल नूं गुरबाणी दा जिहड़ा प्रसारण है मुफ्त दे विच होवेगा। इस नूं लैके विवाद काफ़ी गरमा गया ते इजलास दे विच भी यह मुद्दा छेड़न की संभावना बनी हुई है। किवें वेखदे हो सारे मसले नूं? बिल्कुल जी, ये चिरां तो मंग रही है जी कि हाँ गुरबाणी का प्रसारण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਣਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਿਆਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ है ना, उत्थे लिया के असीं वो प्रबंध करके मशीनां असीं लाउण नूं तैयार हाँ, श्रोमणी कमेटी हामी भरे। पर हुण मुख मंत्री भगवंत मान होरां ने कल बकायदा ट्वीट कीता कि कल नूं असीं पंजाब दे विच एक इतिहासक फैसला करन जा रहे हां, गुरबाणी दा प्रसारण मुफ्त करन जा रहे हां। असीं गुरुद्वारा एक्ट 1925 दे विच बकायदा तौर दे उत्ते सोध करके है ये अधिकार देंगे कि हर चैनल नूं चलाउण दा अधिकार होवे। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ HS ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ, BJP, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ। पर सवाल ये है कि ये दखल है
ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੋਧ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਐਕਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ IPL ਦਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਕੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਪਾਓ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਓ ਨਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ। ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਵੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਤ ਸਿੱਖਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਥਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਜੀਏ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੜੀਏ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਡਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣਾ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ 'ਚ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਕਿ 224 ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੀਕੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਖੌਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਗਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਣਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਹਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਉਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਗੋਗਾ ਗਾਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਸਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੈਚੀ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੜਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਡਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2024 ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਬਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਚਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ 24 ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸੰਘਦੇ ਉਨੇ ਕਿ ਸਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੜ ਲਓ ਇਕੱਲੇ
ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 24 ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੀੜਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ, ਐਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਰਕਬੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ 1990-91 ਦਾ ਦੌਰ, 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਘਟਦਾ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2-2.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1,75,000, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਨਰਮਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 1,75,000 ਹੈਕਟਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਕਤੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਖਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬੋਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ 4-4 ਫਸਲਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਖਾ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਸਿੱਧਾ ਆਈਲੈਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਸਿੱਧੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਆ
ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ, ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਪੂਰੇ BA ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 40% ਜਵਾਕ ਦੂਏ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, MA ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 500 ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 150 ਜਵਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਤੋਂ 40% ਦੀ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।